નમસ્કાર મિત્રો, દેશ અને દુનિયાના સૌથી મોટા સમાચારમાં આપનું સ્વાગત છે। તો આજના તાજા સમાચાર મેળવવા માટે વિડીયોને અંત સુધી જોતા રહો અને આવા જ દરરોજના સમાચાર સૌથી પહેલા મેળવવા માટે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। तो मित्रों आज प्रथम समाचार विषय बात करें तो भारते पाकिस्तान पर कर्यो रातोरात मोटो हुमलो। मित्रों तमने खबर हशे कि 22 एप्रिल रोज पहलगाम में घटना बनी त्यारबाद मोदी सरकार घणी बधी बैठकों बोलावी रही होती, युद्धना एलानो पण थई रह्या हता। तेनी वच्चे भारते पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करी छे। जी हाँ मित्रों 22 एप्रिले ज्यारे जे छे ते खास करीने हुमलो थयो हतो काश्मीरनी अंदर आतंकवादीओ द्वारा, त्यारे मोदीजीए मित्रों कही दीधुं हतुं के मोदी जे छे ते करीने बतावशे अने आतंकवादीओने मिट्टीमां मेळवीने रहेशे। तेनी मित्रों वात साची बनी। 7 तारीखे भारत आर्मी द्वारा एरफोर्स द्वारा मोटो हुमलो करवामां आव्यो छे। तेमां शुं नुकसान थयुं छे, आगामी दिवसोमां हवे शुं थशे, युद्ध थशे तो शुं थशे, सामान्य लोकोए शुं करवुं, दरेक माहिती मित्रों आ विडियोमां आववानी छे। तो विडियोने अंत सुधी जोता रहेजो। अने खास करीने मित्रों जे पहलगाममां हुमलो आतंकवादीओनो थयो हतो तेनो बदलो मोदी सरकारे लीधो छे। पाकिस्तानना घरमां घुसीने जे छे ते मित्रों त्यां जईने चीथड़ा उडाव्या। मित्रों मोदी सरकार द्वारा जे एयर स्ट्राइक करवामां आवी छे, भारतीय आर्मी द्वारा एयर स्ट्राइक करवामां आवी तेमां 90 जेटला आतंकवादीओना मौत थया छे। जे हाँ मित्रों पहलगाम हुमलामां ज्यारे हुमलो थयो तो त्यारे आपणा भारतीयोना 26 जेटला सामान्य लोकोना मौत थया हता। त्यारबादथी लगातार मोदी सरकार जे छे ते बैठक बोलावी रही हती। त्यारथी ज लागी रह्युं हतुं के मोटा हुमलानी तैयारी छे, युद्धमां पण भारत आगळ वधी शके। तेनी वच्चे मित्रों मोटा समाचार आव्या छे। आज रोज जे छे ते खास करीने भारते 22 एप्रिलनो बदलो लीधो छे। 7 तारीखे मोडी रात्रे 2 वाग्ये पाकिस्तानना घर घुसीने मित्रों आतंकवादीओ पर एयर स्ट्राइक करी छे, एटले के विमान जेट फाइटर थी लड़ाई करी छे। 90 जेटला आतंकवादीओने ठार पाड्या छे। 9 आतंकवादीओना मित्रों ठेकाणाओ पर जे छे ते खास करीने हुमला करवामां आव्या हता। परिवार सहित मित्रों आतंकवादीओना आखा परिवारोने उपाड़ी लेवामां आव्या छे। भारते मित्रों कोईने पण गंध ना आवे तेवी रीतना रात्रे 1:30 वाग्ये जे छे ते आ ऑपरेशन जाहेर कर्युं अने आ हुमलो कर्यो। अने मोदी सरकारे मित्रों आ मिशनने ऑपरेशन सिंदूर नाम आप्युं छे, कारण के मित्रों जे पाकिस्ताने हुमलो कर्यो हतो अने आपणा मित्रों 26 जेटला जे लोको मित्रों मौत पाम्या हता तेमां दरेके दरेक लोको जे छे ते पुरुषो हता अने तेमनी घणा बधा लोकोनी पत्नीओ जे छे ते विधवा बनी छे। तेना माटे आ ऑपरेशनने ऑपरेशन सिंदूर नाम आपवामां आव्युं। त्यार पछीना महत्वना समाचार मित्रों जोई लीए तो एलर्ट गुजरातनी सुरक्षामां तात्कालिक वधारो करवामां आव्यो। गुजरातमां खतरानी घंटी बनी शके। जी हाँ मित्रों पाकिस्तान पर जे भारते हुमलो कर्यो छे त्यारबाद हवे पाकिस्तान वळतो जवाब आपे ते माटे भारतनी अंदर हवे पूरा जोशमां सिक्योरिटी हाई करी देवामां आवी छे, सुरक्षा वधारी देवामां आवी छे, कारण के पाकिस्तान पण हाथ उपर हाथ राखीने हवे बेसशे नहीं तेवुं लागी रह्युं छे। भारते जे बदलो लीधो छे तेनो वळतो जवाब पाकिस्तान तरफथी आवे तेना माटे ऑलरेडी सुरक्षा वधारी देवामां आवी छे। अने मित्रों पाकिस्ताननी बॉर्डर जे छे ते भारतमां 4 राज्यों साथे मळेली छे, काश्मीर, राजस्थान, पंजाब अने गुजरात। जेथी मित्रों गुजरातमां पण सुरक्षा वधारी लेवामां आवी छे, कारण के गुजरातनी बॉर्डर पाकिस्तान साथे मळेली छे, त्यांथी जे छे ते हुमलो थई शके। तेना माटे मित्रों गुजरातनी अंदर हाई एलर्ट लागू करी देवामां आव्युं छे। घणा बधा एरपोर्टो बंध करी देवामां आव्या छे। बॉर्डर उपर आर्मीनी संख्यामां वधारो करी देवामां आव्यो छे। खास करीने मित्रों मोटा समाचार हिरासर इंटरनेशनल एरपोर्टने जे छे ते खास करीने 24 कलाक एरपोर्ट जे छे ते खुल्लुं मूक्युं छे। त्यारबाद हवे पोरबंदर एरपोर्ट 3 दिवस माटे बंद करायुं छे। 3 दिवस माटे कोई पण पेसेंजर जे छे ते हवाई सेवानो लाभ लई शकशे नहीं। जामनगरमां पण मित्रों बपोर सुधीनी सिविल फ्लाइट्स रद्द करी देवामां आवी छे। दीव दमणना एरपोर्ट बंद करवामां आव्या छे, એટલે કે ગુજરાતના 4 ખૂણે જે છે તે સિક્યુરિટી હાઈ કરી દેવામાં આવી છે, જેથી કંઈ પણ થાય તો આપણી જે ફોર્સ છે એટલે કે સેના છે મિત્રો તે તૈયાર રહે અને વળતો જવાબ આપી શકે, પ્રહાર કરી શકે। मित्रों भारते जे हुमलो कर्यो त्यारबाद पाकिस्तान तरफथी जे छे तेनो रिस्पोन्स आपवामां आव्यो छे, એટલે કે वळतो जवाब आपवामां आव्यो छे। पाकिस्तान आ लड़ाई शरू थाय ते पहेला ज डरी गयुं, એટલે કે मित्रों खास करीने भारतीय सेनाए जे खास ऑपरेशन सिंदूर शरू कर्युं अने पाकिस्तानमां जे हुमलो कर्यो रात्रे तेने लईने पाकिस्तानना त्याना मित्रों जे संरक्षण मंत्री छे ख्वाजा आसिफ ते आ हुमलो भारते कर्यो ते पहेला तो मोटું बयान आपता हता के भारतने उडाडी देवामां आवशे, भारत उपर हुमलो करवामां आवशे। परंतु ज्यारे भारते हुमलो कर्यो छे त्यारे तेमनुं मित्रों सुरसुर्યું થઈ ચૂક્યું છે। पाकिस्तान डरी गयुं छे, कारण के मित्रों पाकिस्तानना संरक्षण मंत्रीए एवुं निवेदन आप्युं के जो भारत पोताना हुमलाओने बंध करे अने हवे जो कोई नवो हुमलो न करे तो पाकिस्तान जे छे ते हवे कोई प्रतिक्रिया आपशे नहीं। એટલે કે પાકિસ્તાને ઓલરેડી પહેલેથી હથિયાર જે છે તે મૂકી દીધા છે। હથિયાર જે છે તે હેઠા મૂકી દીધા। બંને દેશો માટે એક મહત્વપૂર્ણ સંકટકાળ દર્શાવે છે, કારણ કે મિત્રો પાકિસ્તાનના મંત્રીઓ જે છે તે ઓલરેડી જે છે તે ડરી ગયા છે અને ભારતના આ અટેકથી જે છે તે પાકિસ્તાનમાં ડરનો માહોલ છવાયો।
તો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર મિત્રો જોઈ લઈએ તો 7 ઇંચ વરસાદ, 21 મોત અને મોટી જાનહાનિ જોવા મળી. મિત્રો વરસાદનો દોર જે સુરત અને ખાસ કરીને ગુજરાતમાં શરૂ થયો છે તેને લઈને મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં 10 ઇંચથી વધારે વરસાદ ગુજરાતમાં નોંધાયો. 21 જેટલા લોકોના મોત થયા છે કુદરતી હોનારતને કારણે. તેને લઈને મોટા સમાચાર. અને હજુ તો મિત્રો આ વાવાઝોડું, આ તોફાન અને આંધી જે ગુજરાતમાં ઉછળ્યું છે તે હજુ પણ આવનારા 3 દિવસ સુધી રહી શકે. એટલે કે તારીખ 8, 9 અને 10 પણ મિત્રો ભારે વરસાદની આગાહી ગુજરાતમાં જાહેર કરવામાં આવેલી છે. તેની વચ્ચે કમોસમી વરસાદની આફત મિત્રો સતત ત્રીજા દિવસે આજે પણ શરૂ રહી. આજરોજ જે છે તે મિત્રો ભાવનગરના મહુવાની અંદર 7 ઇંચનો વરસાદ નોંધાયો. તેની સાથે અન્ય પણ મિત્રો ઘણા બધા શહેરો અને જિલ્લાઓમાં 2-2 ઇંચના વરસાદો નોંધાયા છે. તેની વચ્ચે 21 જેટલા લોકોના મોત પણ થયા છે. ઘણા બધા લોકોના ઘરના છત ઉડી ગયા છે, પતરા ઉડ્યા છે. તો ઘણા બધા લોકોના પ્રસંગો એટલે કે જે લગ્ન પ્રસંગે મંડપ મૂકવામાં આવે છે તે પણ ઉડી ગયાના મોટા સમાચાર. ઘણા ખેડૂતોના ખેતરમાંથી મિત્રો સોલાર પેનલો પણ ઉડી ગઈ છે. ભારે નુકસાન થયું છે અને હજુ તો મિત્રો આ નુકસાન અને આફત જે છે તે આવનારા 48 કલાક સુધી ગુજરાત ઉપર રહી શકે તેવી આગાહી કરવામાં આવી. તો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર મિત્રો જોઈ લઈએ તો ખાસ કરીને ભારતે પાકિસ્તાનમાં રાતોરાત હુમલો કર્યો. ત્યારબાદ ત્યાંના પ્રધાનમંત્રીએ મોટું નિવેદન આપ્યું અને બદલો લેવાની સૂચના આપી. મિત્રો પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફે સવારે જાગ્યા ત્યાં પાકિસ્તાનમાં ભારતે જે છે તે રાતોરાત તેની ગાદી ભીની કરી દીધી તેવો હુમલો કર્યો. ત્યારે પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન દ્વારા મોટું નિવેદન આપવામાં આવ્યું અને બાકાજીકી ખોટા ફાંકા ફોકી મિત્રો કરવામાં આવી. તેમણે મિત્રો ટ્વિટર ઉપર લખી દીધું કે દુશ્મનોએ પાકિસ્તાનમાં 5 સ્થળોએ હુમલો કર્યો છે. એટલે કે ભારતે 5 સ્થળે હુમલો કર્યો છે અને આનો કડક વળતો જવાબ આપવામાં આવશે તેવું પણ તેમણે જણાવ્યું. હવે મિત્રો શરૂઆત જે છે તે પાકિસ્તાન તરફથી જ કરવામાં આવી છે. 22 એપ્રિલે 26 જેટલા નિર્દોષ ભારતીયોને જે છે તે મિત્રો ખાસ કરીને અવસાન પામ્યા પાકિસ્તાની હુમલાની અંદર. તેનો ભારતે માત્ર વળતો જવાબ આપ્યો છે. તેની વચ્ચે મિત્રો પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી દ્વારા જે છે તે વળતો જવાબ લેવાની વાત કરવામાં આવી. ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર મિત્રો જોઈ લઈએ તો હવે જૂની રૂપિયાની, 2 રૂપિયાની અને 10 રૂપિયાની નોટના બદલે તમે કમાઈ શકો લાખો રૂપિયા. મિત્રો તમને જણાવી દઈએ તો જો તમારી પાસે પણ જૂની કરન્સી એટલે કે જૂના સિક્કા 1, 2, 3 અથવા તો 5, 10 રૂપિયાની જે જૂની નોટો છે જો તમારી પાસે હોય તો તેના બદલામાં તમને પણ હવે લાખો રૂપિયા મળી શકે. જે હા મિત્રો અત્યારે જે છે તે ખાસ કરીને તમે વિચાર્યું પણ નહીં હોય તેવા લોકો છે. અત્યારના ઘણા બધા લોકો એવા શોખ પાડે છે કે જેમને આવા મિત્રો જૂની વસ્તુઓ, જૂની કરન્સીઓ, નોટો સાચવવાનો શોખ હોય છે. તો આવા લોકો જે છે તે મિત્રો ખાસ કરીને તમને જૂની 10 રૂપિયાની કે 2 રૂપિયાની નોટના બદલામાં હજારો રૂપિયા આપતા હોય છે. તેવા પણ કિસ્સાઓ સામે આવતા હોય છે. તો જો મિત્રો તમારી પાસે પણ આવી જૂની કરન્સી, જૂની નોટો હોય તો તમે પણ આવા વ્યક્તિઓને વહેંચી શકો. બદલામાં તમે પણ પૈસા કમાઈ શકો. હવે મિત્રો તમને એમ થતું હોય કે આ દરેક વસ્તુ આવા લોકો જે કે છે જેમને આવી નોટો ખરીદવાનો શોખ છે તેમને કેવી રીતના શોધવા. તો મિત્રો તેના માટે ઓનલાઈન અત્યારે ઘણા બધા પ્લેટફોર્મ છે. OLX જેવા પ્લેટફોર્મ ઉપર જે છે તે તમે મિત્રો ખાસ કરીને જોઈ શકો અને જે કંઈ પણ લોકોને આ નોટ ખરીદવી હોય તેમનો મિત્રો સંપર્ક તમે કરી શકો. અને ઓફલાઈન પણ મિત્રો તમારી નજરમાં કોઈ હોય તો તેમને પણ તમે મિત્રો આ જૂની નોટો આપીને તમે હજારો રૂપિયા મેળવી શકો. તો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર મિત્રો જોઈ લઈએ તો સાવધાન થઈ જજો. લાયસન્સ જે છે તે હવે તમારા રદ થશે. જો મિત્રો તમારી પાસે લાયસન્સ હોય અથવા ના હોય અથવા તો કઢાવવાનું હોય તો ખાસ આ સમાચાર ધ્યાનથી સાંભળી લેજો. મિત્રો ખાસ કરીને અત્યારે ઘણા બધા એવા સમાચાર આવી રહ્યા છે. ટ્રાફિક નિયમોનું પાલન કરાવવા માટે ટ્રાફિક પોલીસ એક્શન મોડ પર આવી ગઈ છે. ટ્રાફિક ચલાણ મિત્રો ન ભરનારા લોકો છે તેમના માટે સરકારે એક નવો નિયમ બનાવવાનું વિચારી રહી છે. જો મિત્રો તમે 3 મહિનાની અંદર તમારું ટ્રાફિક ચલણ ભરશો નહીં તો મિત્રો જે છે તે તમારું ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ ટૂંક સમયમાં સસ્પેન્ડ થઈ શકે છે. તે જ સમયે મિત્રો જેમણે એક નાણાકીય વર્ષમાં 3 ચલાણ જમા કરાવ્યા છે લાલ બત્તી તોડવા અથવા તો ખતરનાક રીતે વાહન ચલાવવા બદલ, તેમના પણ લાયસન્સ ઓછામાં ઓછા 3 મહિના માટે જપ્ત કરી શકાય છે. તેના ઉપર વિચારણા થઈ રહી છે. એટલે કે મિત્રો ખાસ કરીને જે ચલાણ આવે છે, ઓનલાઈન મેમો આવે છે. એટલે કે રસ્તા ઉપર તમે જ્યારે જાઓ છો ત્યારે તમે કોઈ સિગ્નલ તોડો છો, હાઈ સ્પીડમાં ગાડી ચલાવો છો, હેલ્મેટ પહેરતા નથી, ત્યારે કેમેરામાં મિત્રો તમારા ફોટા પડી જતા હોય છે અને તમારા ઓનલાઈન તમારા નંબર ઉપર તમને ચલાણ મોકલવામાં આવતું હોય છે. હવે ઘણા બધા લોકો મિત્રો આ ચલાણ જે છે તે ભરતા હોતા નથી. તો આવા લોકો કે જે 3 મહિના સુધી ચલાણ ભરતા નથી તેવા લોકોના લાયસન્સ રદ કરવા ઉપર અત્યારે વિચારણા જે છે તે ટ્રાફિક વિભાગ તરફથી થઈ રહી છે. તો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર મિત્રો જોઈ લઈએ તો લોન ઉપાડનારાઓનો આંકડો જે છે તે દિનભર દિન વધી રહ્યો છે. તે એક ચિંતાનો વિષય. મોટા સમાચાર, મોટા આંકડાઓ સામે આવ્યા. મિત્રો અત્યારે જે છે તે હવે એવો જમાનો આવી ગયો છે કે લોન જે છે તે વધારે પ્રમાણમાં લોકો લઈ રહ્યા છે. તેની વચ્ચે સહકારી બેંકોમાંથી ખેડૂતોએ લીધેલી 3,64,000 કરોડ રૂપિયાની લોન છે તેવો આંકડો જણાવી રહ્યો છે. ગુજરાતના ખેડૂતો મિત્રો દિનભર દિન દિવાળિયા બની રહ્યા છે, દેવાદાર બની રહ્યા છે, કરોડો રૂપિયાની કૃષિ લોન લઈ રહ્યા છે. તેની વચ્ચે કેન્દ્ર સરકારે લોકસભામાં માહિતી આપી હતી 3 વર્ષ
વર્ષની તુલનામાં ખેડૂતોએ 37% વધારે લોન લીધી છે. વર્ષ 2023-24માં મિત્રો કૃષિ લોન લેવાનો આંકડો 1,41,000 કરોડ રૂપિયા વધી ગયો છે. હવે જે દિવસે ને દિવસે મિત્રો જે છે તે ખાસ કરીને વધી રહ્યા છે આ લોનના આંકડા, તેની પાછળ એક કારણ હોઈ શકે કે ખેડૂતોના પાક જે છે તે મિત્રો કુદરતી આપત્તિઓને કારણે બરબાદ થઈ રહ્યા છે, તે એક કારણ હોઈ શકે. અથવા બીજું કારણ એ હોઈ શકે કે પોષણક્ષમ સરખા ભાવ ના મળતા હોય ત્યારે જઈને મિત્રો ખેડૂતોએ લોન લેવાનો વારો આવતો હોય છે. તો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર મિત્રો જોઈ લઈએ તો ખાસ કરીને અમિત શાહ અને મોદીએ મોટો માસ્ટર પ્લાન કરી દેખાડ્યો. મિત્રો તમને જણાવી દઈએ તો ખાસ કરીને જે પાકિસ્તાને હુમલો કર્યો હતો ત્યારબાદ લગાતાર બેઠકો બોલાવવામાં આવી રહી હતી, તેની વચ્ચે માસ્ટર માઇન્ડ મોદી અને અમિત શાહે મોટો બદલો લીધો છે અને પાકિસ્તાનને તો મિત્રો મૂર્ખ બનાવ્યું છે. કારણ કે મિત્રો મોદીજી અને અમિત શાહે મોટો નિર્ણય લઈને જણાવ્યું હતું કે 7 તારીખે જે છે તે સમગ્ર ભારતમાં મોક ડ્રીલ યોજવામાં આવશે, એટલે કે ભારતમાં જે છે તે યુદ્ધની તૈયારીઓ કેવી રીતના કરવી તેવું સિવિલિયન એટલે કે સામાન્ય જનતાઓને શીખવાડવામાં આવશે, સાયરન વગાડવામાં આવશે અને બ્લેક હોલ પણ કરવામાં આવશે. તેની વચ્ચે મિત્રો પાકિસ્તાનને એવું હતું કે હજુ ભારત જે છે તે યુદ્ધની તૈયારીઓ કરી રહ્યું છે, 7 તારીખે ભારતમાં મોક ડ્રીલ છે, તેના વહેમમાં મિત્રો પાકિસ્તાન હતું. તેની વચ્ચે આ મોક ડ્રીલ યોજાઈ 7 તારીખે, તેની પહેલા જ રાત્રે ભારતે પાકિસ્તાનમાં ઘૂસીને ત્યાંના 90 જેટલા આતંકવાદીઓને ઠાર પાડ્યા. તો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર મિત્રો જોઈ લઈએ તો ગુજરાત સરકારે હવામાનને લઈને મોટું એલર્ટ આપી દીધું. સરકાર હવે એક્શન મોડમાં. મિત્રો તમને જણાવી દઈએ તો ગુજરાતમાં હવામાન ખૂબ જ વધારે બગડી ગયું છે. છેલ્લા 5 દિવસથી આંધી, તોફાન, વરસાદ, ભારે પવનને કારણે મોટી જાનહાનિ થઈ છે. તેને લઈને સરકારે હવે એક નંબર જાહેર કર્યો છે. ભૂપેન્દ્ર સરકાર એક્શન મોડમાં આવી ગઈ છે. જે પણ જગ્યાએ કોઈ લોકો ફસાયેલા હોય, કોઈ અનિવાર્ય સંજોગો જરૂર જણાય ત્યાં મિત્રો નાગરિકોને હવે મદદ પહોંચાડવામાં આવશે. કારણ કે ઘણા બધા લોકોના જીવ ગયા છે આ છેલ્લા 3 દિવસની અંદર આ ભારે આંધી, તોફાન કારણે ગુજરાતની અંદર. નાગરિકો મિત્રો જે છે તે જો ફસાયેલી હાલતમાં હોય તો નીચેના નંબર ઉપર ફોન કરે. તેના માટે મિત્રો 2 હેલ્પલાઇન નંબરો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. એક મિત્રો છે જિલ્લા ઇમરજન્સી નંબર, તે છે મિત્રો 1077. બીજા નંબર ઉપર મિત્રો જે છે તે ખાસ કરીને એક નવો હેલ્પલાઇન નંબર બીજો જાહેર કરવામાં આવ્યો છે, તે છે મિત્રો રાજ્ય હેલ્પલાઇન નંબર, તે છે મિત્રો 1070. આ બંને મિત્રો જે છે તે નંબર ઉપર તમારે ફોન કરવાનો છે. નાગરિકોને જ્યારે મિત્રો કોઈ પણ મિત્રો તમારે જરૂર જણાય છે, કોઈ મુશ્કેલીમાં તમે ફસાવશો, એટલે કે વાતાવરણને લઈને અત્યારે મિત્રો કંઈ કહી ન શકાય. કારણ કે રસ્તા ઉપર બોર્ડ, બેનર અને આંધી તોફાન મિત્રો ખૂબ જોવા મળી રહ્યું છે, પતરા ઉડી રહ્યા છે. તેને લઈને જો કોઈ મુશ્કેલીમાં તમે સર્જાવશો તો આ નંબર ઉપર ફોન કરો. સરકારની ટુકડી જે છે તે તૈનાત કરવામાં આવી છે, તે તમારો બચાવ કરશે. તો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર મિત્રો જોઈએ તો મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. હવે તમારે તમામ બધા પ્રૂફ દસ્તાવેજો એક કરવા પડશે. મિત્રો પહેલા જે છે તે ખાસ કરીને તમને જણાવી દઈએ તો જન્મના પ્રમાણપત્રને લઈને કોર્ટ દ્વારા મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી. આ દરમિયાન મિત્રો ગુજરાત હાઈકોર્ટે મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપી દીધો છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટનું કહેવું છે કે હવે આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ અને ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ જેવા સરકારી રેકર્ડમાં દર્શાવેલા જન્મ તારીખને સંપૂર્ણપણે માન્ય ગણવામાં આવશે નહીં. એટલે કે તમારું આધાર કાર્ડ, લાયસન્સ અને ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ ઉપર લખેલી જે જન્મ તારીખની માહિતી છે તેને સાવ સાચી ગણવામાં આવશે નહીં. માત્ર એક જ દસ્તાવેજને સાવ સાચો ગણવામાં આવશે, તે છે જન્મ તારીખનો દાખલો. તો જન્મ તારીખના પ્રમાણપત્રમાં મિત્રો નોંધાયેલી જે તમારી જન્મ તારીખ છે તેને જ સાચી ગણવામાં આવશે. તો જો મિત્રો તમારા આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ કે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સમાં કોઈ અલગ જન્મ તારીખ હોય અને જન્મ તારીખના દાખલામાં જે જન્મ તારીખ હોય તે મિત્રો તમારે દરેક દસ્તાવેજમાં કરવી પડશે. એટલે કે હવે આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ કે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સની જન્મ તારીખની માહિતી સાચી ગણવામાં નહીં આવે, માત્ર ને માત્ર જન્મ તારીખના દાખલાની માહિતી સાચી ગણવામાં આવશે. તો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર મિત્રો જોઈ લઈએ તો હર્ષ સંઘવી આપ્યું મોટું નિવેદન. હવે નાગરિકોના કામ કરવાને લઈને હર્ષ સંઘવી કડક આદેશ જાહેર. મિત્રો છેલ્લા 1 વર્ષમાં જે છે તે 2533થી વધારે પ્રશ્નો એટલે કે ફરિયાદો રજૂઆત થતા હવે સામાન્ય નાગરિકો તરફથી મંત્રીને મળીને ખૂબ ટૂંકા સમયમાં મોટા કામો જે છે તેનો સુખદ નિકાલ આવ્યો હતો. આને લઈને મિત્રો ખાસ કરીને જણાવી દઉં તો ઘણા બધા લોકોની કમ્પ્લેન હોય છે કે સરકારી કામો ફટાફટ થતા નથી, જે છે તે સરકારી કર્મચારીઓ કામમાં ધ્યાન આપતા નથી. ડિજિટલ યુગમાં મિત્રો રાજ્યના સામાન્ય નાગરિકો તેમજ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓને ગાંધીનગર સુધી ધક્કો ન ખાવો પડે તેની ચિંતા કરીને સમસ્યાના સમાધાન માટે તાત્કાલિક જે છે તે ખાસ કરીને નાગરિકોના કામ કરવામાં આવશે. રાજ્યના ગૃહ, વાહન વ્યવહાર અને રમતગમત વિભાગના મંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ડિજિટલ માધ્યમથી પ્રશ્નોના નિરાકરણ લાવી રહ્યા છે. એટલે કે મિત્રો પહેલા જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારની ફરિયાદો અથવા કોઈ કામ મિત્રો સરકારી કરવા હોય તો લોકોએ ગાંધીનગર સુધીના ધક્કા ખાવા પડતા હતા, પરંતુ હવે જે છે તે મિત્રો આ દરેક વસ્તુ ઓનલાઈન થઈ જતા નાગરિકોના કામો જે છે તે તાબડતોડ થયા.
તો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર મિત્રો જોઈ લઈએ તો ગુજરાતના ખેડૂતો માટે મોટી ખુશખબર આવી ગઈ છે. ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા મુખ્યમંત્રી દ્વારા મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. મિત્રો રાજ્યભરની અંદર ગુજરાતની અંદર જે છે તે ખાસ કરીને 70 લાખથી વધારે ખેડૂતોએ શા માટે રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે તેના લઈને ભૂપેન્દ્ર પટેલે મોટો નિર્ણય આપ્યો અને ખાસ કરીને તેમણે મિત્રો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વખાણ કરતા કહ્યું કે ખાસ કરીને આપણા દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી એવું જણાવી રહ્યા છે કે જો ગુજરાત અને ભારતના ખેડૂતોને પૂરતું પાણી, પૂરતી વીજળી, ખાતર અને પાકના સારા ભાવો આપવામાં આવે તો ખેડૂતો પોતાના બાવડાના બળે જગત આખાની ભૂખ ભાંગી શકે છે તેમ મિત્રો છે તેવું નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું તેવું મિત્રો જે છે તે ભૂપેન્દ્ર પટેલે આપણને જણાવ્યું છે. હવે મિત્રો ભૂપેન્દ્ર પટેલનું એવું કહેવું અહીંયા આવ્યું છે કે ખાસ કરીને ખેડૂતોને જો સરખી સુવિધાઓ આપવામાં આવે જેમ કે પાણી, વીજળી, ખાતર અને સારા ભાવ તો ખેડૂતો જે છે તે પોતાના બાવડાના બળે સંપૂર્ણ દેશની ભૂખ જે છે તે ભાંગી શકે તેમ છે. આ તો મિત્રો થઈ ગઈ કહેવાની વાત, કારણ કે અત્યારે ખેડૂતોની હાલત કેવી છે, કેટલી કફોડી છે તે તમે અને હું બંને જાણીએ છીએ, કારણ કે ખેડૂતોને અત્યારના સમયમાં પૂરતા ભાવ મળતા નથી અને જો ભાવ મળે તો પાકમાં નુકસાની જતી હોય છે. જગત આખાની ભૂખ ભાંગવાની વાત દૂર છે મિત્રો, ખેડૂતો અત્યારે પોતાના પરિવારની પણ ભૂખ ભાંગી શકતો નથી. અમુક કિસ્સાઓમાં ખેડૂતો જે છે તે જીવો પણ ટૂંકાવી રહ્યા છે તેવા સમાચારો પણ અવારનવાર આપણે સાંભળતા હોઈએ છીએ. તો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર મિત્રો જોઈ લઈએ તો ગુજરાતમાં યોજનાઓ જે છે તે અધૂરી હાલતમાં જોવા મળી. મિત્રો ખાસ કરીને ગુજરાત વિધાનસભામાં રજૂ થયેલા એક રિપોર્ટમાં મોટો ખુલાસો થયો છે જે અનુસાર રાજ્યમાં મિત્રો 213 એવી યોજનાઓ છે કે જેની ડેડલાઇન 31 માર્ચ 2024 હતી, છતાં પણ આ યોજના હજુ અધૂરી હાલતમાં જોવા મળી. એટલે કે સરકાર તરફથી જે સહાયના પૈસા જાહેર કરવામાં આવતા હોય છે તે નાગરિકો સુધી પહોંચે છે કે નહીં તેને લઈને મોટો રિપોર્ટ સામે આવ્યો. આ યોજના અનુસાર મિત્રો તમને જણાવી દઈએ તો 213 યોજનાનું બજેટ 12,000 કરોડ રૂપિયા હતું. તેમાં 8,000 કરોડ રૂપિયા તો સરકારી એજન્સીઓમાં વપરાયા વગરના પડ્યા છે. એટલે કે લોકો માટે જે સરકાર યોજનાઓ જાહેર કરતી હતી હોય છે તેના માટે પૈસાઓ જાહેર થતા હોય છે, તેમાંથી જે યોજના માટે 12,000 કરોડ લોકોને આપવા માટે જાહેર કર્યા હતા તેમાંથી 8,000 કરોડ રૂપિયા તો જે છે તે વપરાયા વગરના પડ્યા છે. આમ મિત્રો ઘણી બધી યોજનાઓ જે છે તે અધૂરી હાલતમાં અત્યારે જોવા મળી રહી છે. તો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર જોઈ લઈએ તો ગુજરાતના દરેક ખેડૂતો, મજૂરો અને મધ્યમ વર્ગના લોકો માટે ખુશખબર ભર્યા સમાચાર. હવે ગુજરાત સરકારે આપ્યા રાહતના સમાચાર. જનધન યોજનાની અંદર મિત્રો ખેડૂતો, મજૂરો અને મધ્યમ વર્ગના ગરીબ પરિવારોને 10,000 રૂપિયાનો બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ સહાય રૂપે આપવામાં આવશે. જ્યારે મિત્રો 10,000 રૂપિયાની સહાય જે છે તે મેળવવા માટે સૌથી પહેલા તો તમારી પાસે જનધન ખાતું હોવું જોઈએ. પહેલા મિત્રો જનધન ખાતા ધારકોને આ યોજના અંતર્ગત જે છે તે માત્ર 5,000 રૂપિયા જ આપવામાં આવતા હતા. હવે મિત્રો તેને વધારીને 10,000 રૂપિયા કર્યા છે, જેમાં 10,000 રૂપિયાનો બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ સહાય રૂપિયા આપવામાં આવશે. તો ત્યાર પછીના મહત્વના સમાચાર મિત્રો જોઈ લઈએ તો આજનો ખેડૂત જે છે તે મોંઘવારીમાં ફસાયો. મિત્રો અત્યારે વાતાવરણમાં મોટી અનુકૂળતા સર્જાઈ રહી નથી, કારણ કે ખેડૂતો જે છે તે પોતાના પાક વાવી રહ્યા છે, લગાતાર બરબાદી જોવા મળી રહી છે. અત્યારે પણ જે વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે તેને કારણે જે ભારે નુકસાન થયું તેનાથી ખેડૂતોમાં દુઃખનો માહોલ, કારણ કે મિત્રો મોંઘા બિયારણો, મોંઘા દવા અને ખાતર લાદીને જે છે તે ખેડૂતો ખેતી કરતા હોય છે. ત્યારબાદ જ્યારે મિત્રો કોઈ કુદરતી હોનારત સર્જાય છે અથવા તો પાકના ભાવ સારા મળતા નથી ત્યારે ખેડૂતો જે છે તે લોન લઈ રહ્યા છે અને આ લોન મિત્રો પહેલી જે લોન લીધેલી એ હોય તે ચૂકવી ના શકતા હોવાને કારણે ખેડૂતો બીજી લોન લેશે. આ મિત્રો એક પછી એક લોનના ચક્કરમાં ખેડૂતો ફસાઈ રહ્યા છે, જેનાથી અત્યારનો હાલનો ગુજરાતનો ખેડૂત મોંઘવારીમાં ફસાયો. ત્યાર પછી સૌથી મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે મિત્રો. યુવાઓ માટે મોદીજીએ વિચાર્યું સારું અને હવે 8,000 રૂપિયા મળશે. જો મિત્રો તમે પણ ખાસ કરીને નોકરી અને રોજગાર શોધી રહ્યા હોય તો મોદી સરકાર આપવા જઈ રહી છે મોટી ભેટ. ભારત સરકારે મિત્રો યુવાઓને રોજગાર માટે ખાસ કરીને નવી યોજના પ્રધાનમંત્રી કૌશલ વિકાસ યોજના શરૂ કરી છે. આ યોજના દ્વારા સરકાર દ્વારા મિત્રો એવા લોકો કે જે નોકરી શોધી રહ્યા છે અથવા બેરોજગાર છે તેમને રોજગાર પૂરી પાડવા માટે સરકાર તાલીમ આપશે. સરકારી યોજના દ્વારા મિત્રો 40 જેટલા જુદા જુદા ક્ષેત્રોમાં તમને તાલીમ આપવામાં આવશે. એટલે કે જો તમે નોકરી શોધી રહ્યા હોય, રોજગાર શોધી રહ્યા હોય તો તમને જે ફાવે તે ક્ષેત્રની અંદર તેમાં 40 ક્ષેત્રોનો સમાવેશ કર્યો છે, તેમાં તમને તાલીમ આપવામાં આવશે. એટલું જ નહીં, તમારી તાલીમ પૂર્ણ થશે ત્યારબાદ યુવાનોને કૌશલ્ય પ્રમાણપત્ર પણ આપવામાં આવશે. અને જ્યારે મિત્રો આ તાલીમ ચાલી રહી હોય ત્યારે તમારું ગુજરાન ચલાવવા માટે તમને 8,000 રૂપિયાનું સ્ટાઇપન્ડ દર મહિને પણ આપવામાં આવશે. હવે મિત્રો સરકાર પ્રધાનમંત્રી કૌશલ્ય વિકાસ યોજના 4.0 શરૂ કરવા જઈ રહી છે, જેમાં મિત્રો તમે જે છે તે મોટો લાભ લઈ શકો.
ત્યારબાદ મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે મિત્રો. હવે ગરીબોને મળશે મોટો લાભ, 50,000 રૂપિયા સુધીની સહાય સરકાર તરફથી આપવામાં આવશે. મિત્રો આ યોજનાનું નામ છે, ખાસ કરીને આ યોજના જે છે તે વિધવા મહિલાઓ માટે છે. હવે વિધવા મહિલાઓને 50,000 રૂપિયા રોકડા આપવામાં આવશે. સ્વરૂપા મહિલાઓ અંગેની મિત્રો સામાજિક માનસિકતામાં બદલાવ લાવવા માટે મિત્રો ખાસ કરીને આ યોજનાનું નામ જે છે તે પહેલા ગંગા સ્વરૂપ યોજના હતું. પહેલા મિત્રો વિધવા મહિલાઓને જે છે તે દર મહિને 1200 રૂપિયાનું પેન્શન આપવામાં આવતું હતું, પરંતુ હવે 50,000 રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવશે. આ યોજના અંતર્ગત મિત્રો 50,000ની સહાય કેવી રીતના મળશે? તો સૌથી પહેલા તો મિત્રો જે પણ વિધવા મહિલાઓ છે તેમની ઉંમર 18 થી 50 વર્ષની હોવી જોઈએ. બીજી મોટી શરત છે કે મિત્રો ઉંમરની પુનઃ લગ્ન કરનાર મહિલા જ શકશે, એટલે કે આ યોજનાનો લાભ વિધવા થઈ ગયા બાદ બીજી વખત જે લગ્ન કરે છે મહિલાઓ તેના માટે છે. તો મિત્રો ફરી એકવાર પુનઃ લગ્ન થાય તેના માટે મિત્રો ખાસ કરીને મહિલાઓને 50,000 રૂપિયાની સહાય મળવાપાત્ર રહેશે. સાથે જ એક શરત એ પણ છે કે પત્ની જે છે એટલે કે મિત્રો મહિલા જે છે તે બીજી વખત જ્યારે લગ્ન કરે છે ત્યારે તે બીજા જે પતિ છે તેમની પત્ની હયાત હોવી ના જોઈએ. આ શરતોમાં મિત્રો ખાસ કરીને વિધવા સહાયની અંદર જે છે તે મહિલાઓને 50,000 રૂપિયા આપવામાં આવશે.